1, 2, 3, come on! हेलो पिलामाने तुम मानक मु केबीसी पाठशाला को स्वागत करुअछि। चलो वीडियोटी को स्टार्ट करिबा। पिलामाने आमे आज 32 प्रकार संख्या परिचय विषय रे जानिबा। 1 विशेष संख्या, 2 जोगात्मक अवैध संख्या, 3 स्वाभाविक संख्या, 4 स्वतंत्र संख्या, 5 एकक संख्या, 6 दशक संख्या, 7 शतक संख्या, 8 अखंड गणन संख्या, 9 पूर्णवाचक संख्या, 10 जुग्म बा जोड़ी संख्या, 11 अजुग्म संख्या, 12 मौलिक संख्या, 13 जमज मौलिक संख्या, 14 परस्पर मौलिक संख्या, 15 मौलिक गुणनीयक संख्या, 16 परिपूर्ण संख्या, 17 यौगिक संख्या, 18 विपरीत संख्या, 19 धनात्मक पूर्ण संख्या, 20 धनात्मक बा ऋणात्मक संख्या नुहे, 21 ऋणात्मक पूर्ण संख्या, 22 स्थानीय मान संख्या, 23 संख्यार परम मान। चौबीस अन्यान्य संख्या, 25 आरोह पद्धति संख्या, 26 अवरोह पद्धति संख्या, 27 भग्न संख्या, 28 प्रकृत भग्न संख्या, 29 अप्रकृत भग्न संख्या, 30 मिश्र भग्न संख्या, 31 समभग्न संख्या, 32 दशमिक संख्या। प्रथमे आम जानिबा विशेष संख्या। 0 एक विशेष संख्या अटे कारण यार धनात्मक बा ऋणात्मक संख्या नहीं। संख्या गठन समय जो स्थानीय मान घरे संख्या न थाए सही घरे 0 बसे, यथा 10 100 1000 5 9 लक्ष। यही 0 को भारतीय गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त विनियोग और उद्भावन करथिले। 0 विश्ववासी को भारतीय गणितज्ञ दान अटे। 2 जोगात्मक अभेद संख्या। 0 एक जोगात्मक अभेद संख्या अटे, यथा 1 युक्त 0 समान 1, 2 युक्त 0 समान 2, 10 युक्त 0 समान 10, 100 युक्त 0 समान 100। मात्र गुणन क्रिया गुणितक अटे, यथा 5 गुणन 0 समान 0, 10 गुणन 0 समान 0। 3 स्वाभाविक संख्या। गणन संख्या बा पूर्ण संख्या मध्य कहा जाए। प्रत्येक गणन संख्या बा पूर्ण संख्या को स्वाभाविक संख्या कहा जाए, यथा 5 13 164 और 7648। स्वतंत्र संख्या। 1 एक स्वतंत्र संख्या अटे। 4 नंबर स्वतंत्र संख्या। 1 एक स्वतंत्र संख्या अटे कारण यार गोटे मात्र गुणनीयक रही, तथा 1 गुण्य गुणक और गुणफल माने गुणितक 1 अटे। यह मौलिक बा यौगिक संख्या नुहे। विशेष द्रष्टव्य मो गणित चतुर्थ श्रेणी 70 पृष्ठा 1980 मसीहा। 5 एकक संख्या। 1 रु 9 पर्यंत मात्र 9 गोटी संख्या एमान को एक संख्या कह जाए। दशक संख्या। 10 ठारू 19 पर्यंत मात्र 90 गोटी संख्या को दशक संख्या कह जाए। शतक संख्या। 100 रु 999 पर्यंत मात्र 900 गोटी संख्या को आम को शतक संख्या कहबू। अखंड गुणन संख्या बा सामग्रिक संख्या मध्य कह जाए। 0 समेत समस्त गणन संख्या को अखंड गणन संख्या कह जाए। पूर्णवाचक संख्या
ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ କ୍ରମସୂଚକ ସଂଖ୍ୟା କୁହାଯାଏ। ସଂଖ୍ୟାର କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କରିବା ବା ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିବାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣବାଚକ ସଂଖ୍ୟା କୁହାଯାଏ। ଯଥା କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା, ପୂର୍ଣ୍ଣବାଚକ ସଂଖ୍ୟା ଓ ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ ରହିଅଛି। କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା 1 ପୂର୍ଣ୍ଣବାଚକ ସଂଖ୍ୟାରେ ପ୍ରଥମ ଏବଂ ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ ଏକମ। ସେହିପରି 2 ପୂର୍ଣ୍ଣବାଚକରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଏବଂ ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ହୁଏ। ସେହିପରି 3 ପୂର୍ଣ୍ଣବାଚକରେ ତୃତୀୟ, ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ 3 ଲେଖାଯାଏ। 10 ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ବା ଯୋଡ଼ି ସଂଖ୍ୟା, ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଯୋଡ଼ି ବାନ୍ଧିଲେ ବଳକା ରହେ ନାହିଁ ବା ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟା 2 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ଅଟେ ବା ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାର ଏକକ ସ୍ଥାନରେ 0, 2, 4, 6 କିମ୍ବା 8 ଥିବ ତାହା ଏକ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ଅଟେ। ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା, ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାକୁ 2 ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କଲେ ଶେଷରେ 1 ବଳକା ହୁଏ ତାହାକୁ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାର ଏକକ ଘରେ 1, 3, 5, 7, 9 ଥାଏ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା କୁହାଯାଏ। ଯଥା 101, 223, 485, 1007 ଇତ୍ୟାଦି। ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା, ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟା 1 କିମ୍ବା ସେହି ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ତାହାକୁ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା କୁହାଯାଏ ବା ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାର 2ଟି ଗୁଣନୀୟକ ଥାଏ ତାହାକୁ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା କୁହାଯାଏ। ଯଥା 1, 3, 5, 7, 11, 13 ଇତ୍ୟାଦି। 13 ଯମଜ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା, 2ଟି ପାଖାପାଖି ଥିବା ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ କେତେକ ସ୍ଥଳରେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଯୌଗିକ ସଂଖ୍ୟା ରହିଥାଏ। ଏହି ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ଯୋଡ଼ିକୁ ଯମଜ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା କୁହାଯାଏ। ଯଥା 3 ଓ 5, 5 ଓ 7, 11 ଓ 13, 17 ଓ 19। ପରସ୍ପର ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା, 2ଟି ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟାର ସାଧାରଣ ଗୁଣନୀୟକ 1 ହେଲେ ସେହି 2ଟି ସଂଖ୍ୟାକୁ ପରସ୍ପର ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା କୁହାଯାଏ। ସେମାନଙ୍କର ଗସାଗୁ 1 ହୁଏ। ଯଥା 11 ଓ 17। ମୌଳିକ ଗୁଣନୀୟକ, ଗୁଣନୀୟକ ଏକ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ହେଲେ ତାହାକୁ ମୌଳିକ ଗୁଣନୀୟକ କୁହାଯାଏ। 6କୁ ଏହାର ମୌଳିକ ଗୁଣନୀୟକ ମାନଙ୍କର ଗୁଣଫଳ ବା ଗୁଣିତକ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇପାରେ। ଯଥା 6 = 2 × 3। ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା, 6ର ଗୁଣନୀୟକ ମାନେ ହେଲେ 1, 2, 3 ଓ 6। ଗୁଣନୀୟକ ମାନଙ୍କର ଯୋଗଫଳ 1 + 2 + 3 + 6 = 12। ଅତଏବ 6 × 2 = 12। 6ର ଗୁଣନୀୟକ ମାନଙ୍କର ସମଷ୍ଟି 6ର 2 ଗୁଣ ହେଉଅଛି। ଏହିପରି ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାର ଗୁଣନୀୟକ ମାନଙ୍କର ସମଷ୍ଟି ସେହି ସଂଖ୍ୟାର 2 ଗୁଣ ସଙ୍ଗେ ସମାନ ହୁଏ ତାହାକୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା କୁହାଯାଏ। ଯୌଗିକ ସଂଖ୍ୟା, ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାର 3ଟି ବା ତତୋଧିକ ଗୁଣନୀୟକ ଥାଏ ତାହାକୁ ଯୌଗିକ ସଂଖ୍ୟା କୁହାଯାଏ। ବିପରୀତ ସଂଖ୍ୟା, ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ମାନଙ୍କର ବିପରୀତ ସଂଖ୍ୟା ପାଉ। ଆମେ ଜାଣୁ 1ର ବିପରୀତ ସଂଖ୍ୟା -1 ବା ଋଣାତ୍ମକ 1 ଅଟେ। 1ର ବିପରୀତ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଲେଖାଯାଏ। ତେଣୁ 2ର ବିପରୀତ ସଂଖ୍ୟା ବିଯୁକ୍ତ 2 ବୋଲି ଲେଖାଯାଏ। ଧନାତ୍ମକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା ଏହି ସଂଖ୍ୟା ଅଟେ। ଧନାତ୍ମକ ବା ଋଣାତ୍ମକ ସଂଖ୍ୟା ନୁହେଁ, କେବଳ 0। ଋଣାତ୍ମକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା, ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସଂଖ୍ୟାଠାରୁ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ବା ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ତାକୁ ଋଣାତ୍ମକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା କୁହାଯାଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ମୁଁ 50 ଟଙ୍କା ନେଇ ଔଷଧ କିଣିବାକୁ ଗଲି। ଔଷଧର ମୂଲ୍ୟ 55 ଟଙ୍କା ହେତୁ 5 ଟଙ୍କା ଧାର ବା ଋଣ କଲି। ତେଣୁ ଏଠାରେ 5 ଆସୁଅଛି। -5 ବା ଧାର 5 ହେଉଛି ଋଣାତ୍ମକ ସଂଖ୍ୟା। ଋଣାତ୍ମକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା,
ଏବଂ ଧନାତ୍ମକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା। ଏହି ସଂଖ୍ୟା ରେଖାରୁ ଆମେ ଋଣାତ୍ମକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ଓ ଧନାତ୍ମକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ବିଷୟରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବା। ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ ସଂଖ୍ୟା ଏକକ ସଂଖ୍ୟା ବା ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ବା ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା 9 ଗୋଟିକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ ଘରେ ସଜାଇ ସଂଖ୍ୟା ଗଢ଼ୁ। ଏହି ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ କ୍ରମରେ ଡାହାଣରୁ ବାମକୁ 10 ଗୁଣ ହାରରେ ଗଢ଼ୁ, ଯଥା ଏକକର 10 ଗୁଣ ଦଶକ ଏବଂ ଦଶକର 10 ଗୁଣ ଶତକ ଏବଂ ଶତକର 10 ଗୁଣ ହଜାର ହୁଏ, ଯଥା 1ର 10 ଗୁଣ ସମାନ 1/10 ଅର୍ଥାତ୍ 1 ଗୁଣନ 10 ସମାନ 10। 1/10ର 10 ଗୁଣ ସମାନ 100 ଅର୍ଥାତ୍ 10 ଗୁଣନ 10 ସମାନ 100। ମାତ୍ର 1/10 ଓ ଖୋଲା 5 ଗୋଟି ସମାନ 10 ଯୁକ୍ତ 5 ଅତଏବ 15 ଗୋଟି ହେବ। ସେହିପରି 200 ଯୁକ୍ତ 3/10 ଯୁକ୍ତ 5 ଏକ ସମାନ 200 ଯୁକ୍ତ 30 ଯୁକ୍ତ 4 ସମାନ 234। ସଂଖ୍ୟାର ପରମ ମାନ। ଗୋଟିଏ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟାର ପରମ ମାନ ହେଉଛି ଏହାର ସଂଖ୍ୟାତ୍ମକ ମାନ। ପରମ ମାନରେ ସଂଖ୍ୟାର ଯୁକ୍ତ ବିଯୁକ୍ତ ଚିହ୍ନ ବିଚାରକୁ ନିଆଯାଏ ନାହିଁ। ଯଥା 3ର ପରମ ମାନକୁ ଆମେ ଯୁକ୍ତ 3 ଏବଂ ଏହି ରେଖା ଦ୍ୱାରା ଚିହ୍ନିତ କରିଥାଉ ସମାନ 3। -3ର ପରମ ମାନ ହେଉଛି -3 ବା ଋଣାତ୍ମକ 3 ଏବଂ ଉଭୟ ପଟେ 2ଟି ଗାର ଦେଉ ସମାନ ଋଣାତ୍ମକ 3 ଅଟେ। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା। ପ୍ରଥମତଃ ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ଥରେ ଦ୍ୱିଗୁଣ ତ୍ରିଗୁଣ ପୁନଃ ଆଦିକୁ ଏହି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା କୁହାଯାଏ। ଆରୋହ ପଦ୍ଧତିରେ ସଂଖ୍ୟା। କୌଣସି ସଂଖ୍ୟାର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କ୍ରମରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଗଣିଯିବା, ଯଥା 1 2 3 4 1ରୁ 1 ଅଧିକ କ୍ରମବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ ଅଟେ। ସେହିପରି 2 4 6 8 2ରୁ 2 ଅଧିକ କ୍ରମବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ ସଂଖ୍ୟା ଅଟେ। 5 10 15 ଇତ୍ୟାଦି 5ରୁ 5 ଅଧିକ କ୍ରମରେ ବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ ଅଟେ। 10 20 30କୁ 10 ଭିତ୍ତିକ ପ୍ରଣାଳୀ ସଂଖ୍ୟା କୁହାଯାଏ। ଅବରୋହ ପଦ୍ଧତିରେ ସଂଖ୍ୟା। କୌଣସି ଏକ ସଂଖ୍ୟାର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କ୍ରମରେ କମି କମି ଆସିବାକୁ ଏହି ପଦ୍ଧତି କୁହାଯାଏ, ଯଥା 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ଓ 0। ଏଠାରେ 1 1 କମୁଅଛି। ସେହିପରି ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା। କୌଣସି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବସ୍ତୁକୁ ସମାନ ସମାନ ଭାଗ କରି କିଛି ଅଂଶ ନେବାକୁ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା କୁହାଯାଏ। ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାର ପ୍ରକାର ଭେଦ। ପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନାଂଶ, ଅପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନାଂଶ ଓ ମିଶ୍ର ଭଗ୍ନାଂଶ। ପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନାଂଶର ଲବ ସାନ ହର ବଡ଼। ଅପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନାଂଶର ଲବ ବଡ଼ ହର ସାନ ଏବଂ ମିଶ୍ର ଭଗ୍ନାଂଶର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ସମେତ ଲବ ସାନ ଓ ହର ବଡ଼ ହୁଏ, ଯଥା 3/5 ପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନାଂଶ, 5/3 ଅପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନାଂଶ ଏବଂ 2/3/5 ମିଶ୍ର ଭଗ୍ନାଂଶ ଅଟେ। ସମ ଭଗ୍ନାଂଶ ସଂଖ୍ୟା। ପ୍ରକୃତ ଏବଂ ଅପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଲବ ଓ ହରରେ ଗୁଣିଲେ ନୂତନ ସଂଖ୍ୟାଟିକୁ ଉକ୍ତ ସଂଖ୍ୟାର ସମ ଭଗ୍ନାଂଶ କୁହାଯାଏ, ଯଥା 3/5ର ସମ ଭଗ୍ନାଂଶ 6/10 ହୁଏ। ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟା। କୌଣସି ସଂଖ୍ୟାର ସମାନ 10 ଭାଗରୁ କିଛି ଅଂଶ ନେବାକୁ ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟା କୁହାଯାଏ, ଯଥା 2/10। ଏଠାରେ 10 ଭାଗରୁ 2 ଭାଗ ନିଆଯାଇଛି। 3/10 10 ଭାଗରୁ 3 ଭାଗ ନିଆଯାଇଛି। 7/10 10 ଭାଗରୁ 7 ଭାଗ ନିଆଯାଇଅଛି। ଭଗ୍ନାଂଶରେ
दशमिक संख्यार हर सर्वदा 10 थाए, यह दशांश मध्य कहुए।